अखिलांडगौड़ी ब्रह्मांड नायक माधुर्य त्रैदक्षी निर्गुण ब्रह्मणे ओम श्री प्रसन्न महाकाली देवता अरे द्वारवशमानः आदुनिर्विद्यां प्रथमाद्यतं श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये तदङ्कत्वेन कलशाराधनं कृत्वा कलशं कल्पपुष्पाक्षतेन प्रीत्या तस्य नात्राभ्या कलशस्य विश्वकण्ठे दशमास्कदाः मूले तत्र स्थितः महामध्ये मातृगणासुधा उक्षौधाराश्रमेण तद्दीपासुन्दरा रक्ते तद्जनवेद सामवेदाख्यनवनः अङ्गैष्ठसङ्गाः सर्वे तत्रां समास्याः आकलशेन धावतिपैत्रे परिषिद्धते उक्ते यज्ञेशवद्धते आपोवाय जन्तुर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावानापः भगवानापो नमापो नमापो सप्राणापो विराणापो समानापो चन्दानिशापो ज्योतिर्निशापो निरोगशापो प्रतिमापो सर्वादेवतापो भवस्तवनापो उच्चैः श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये ओम गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानां श्रवणोदिभिस्सेदसादं महागणाधिपतिं साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नी पुत्रपरिवारमेतं श्री महागणाधिपतिमादाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि नमस्ते मगधसिंहासनात्याक्षदां समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाजलीं समर्पयामि उपचारिकस्नानम् आपाशस्नामयोपस्थानभूत्यागधातना महेरणाय चक्षते यवश्चकतमोरधस्तस्य भाजते नः उशतीरिवमात्रः तस्माद्रङ्गमामोयस्यक्षाय नमः आपोजनेराजः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव तस्मिन्द्रस्तमग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमस्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सभरां गणादीनिं पूर्वमुच्चार्यावनादीनिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रवचनः अध्ययनदलसनं कार्येण रुद्धं एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपं अकारामध्यमरूपं अनुस्वारस्यानन्तरूपं बिन्दुरुद्धरूपं नादसन्धानं संहितासन्धिः श्रीशागणेशे विद्या गणकर्षिः विशुद्धायत्रे कृतः गणपतिर्देवता ओम गणपतये नमः एकदन्ताय विष्णवे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं दशधारणं सरञ्जवतं हस्ते बिभ्राणं मोचकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शुष्पकर्णं रक्तमासनं रक्तगन्धालुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभोजितं भक्तानां देवं जगत्कारणमुक्तं देवध्याययात्यं सेवकीयो विनापरः नमो गणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमस्ते अस्त्रं गोदराय एकदन्ताय विष्णुविनाशने चतुर्थाय श्रीमते नमः भद्रन्दरातो शुद्धारकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धार्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः वस्त्रोपवस्त्रात् देवसग्रहाय वस्त्रलङ्कारणात् हरिद्रा कुङ्कुमेन समर्पयामि अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम जटकण्डकाय नमः ओम लम्बोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम भक्तचण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसृष्टिप्रदाय नमः श्री महागणाधिपतये नमः नानाविधपरिमल भक्तपुष्पाञ्जलिपूजां समर्पयामि धूपम् धूपं मनस्तुतोपोनां कृतमिदम् आभ्रेतमदेवानां धूपोऽयं द्वैते लोकम् हे सर्वदात्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदक्षिणा धूपमाचरामि साध्यक्रमसमितमजना ज्योतितं प्रियं गृहाणं त्रैलोक्यविलापः भक्त्यादीपं प्रेत्यां देवानवात्मे राजमातनकाद्वरादिकज्योतिर्मोक्षे साक्षात् दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् अभिप्रोक्ष्य सत्यं दत्तेन दर्शयामि मम तमस्सावतारस्तरणमते ओम श्री महागणाधिपतये नमः अवसरं निवेदयामि ओम गणाय स्वाहा ओम वाणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय ओम नमो राधपते नमो संकाम सम्राजं जव्यारिताभिर्देव्याजनोर्भे लक्ष्मीनाथ
महागणपति संप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु उत्तरेषु भगर्मण्य विघ्नोस्तु श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि सहस्रपरमा देवी जलमो राजधानुरा सर्वतुमेवापं दुर्वादस्वप्ननाशनीः यदा स्थानं प्रवेशामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च वर्तमानं भवति तथा पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिरङ्गत्वेन अधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि దేవాలయంలో అద్భుతమైనటువంటి చండీహవన కార్యక్రమం అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుంది. తెలుసుకుందాం. ఈ సృష్టికి ముందు సృష్టి తర్వాత ఉండేది ఒకటే చైతన్యం, అది పరాశక్తి చైతన్యం అంటారు. ఈ పరాశక్తి అంటే పర అంటే సృష్టికి సంబంధించినటువంటి కానిది ఏదైతే ఉందో అదే పర. ఆ పరాశక్తి జగన్మాత స్వరూపంగా 3 రూపాలలో మనకు దర్శనమిస్తుంది. ఒకటి మహాకాళి అవతారంగా, రెండవది మహాలక్ష్మి అవతారంగా, మూడవది మహాసరస్వతి అవతారంగా దర్శనమిస్తుంది. మొట్టమొదటి మహాకాళి అవతారం గురించి మనం చర్చించుకుంటే, మహాకాళి అంటే కాళీ కరాల వదన వినిష్క్రాంతాసి పాశిని అని నల్లటి రూపంతో ఉండేటువంటి అమ్మవారు, ఒక భయంకరమైన రూపంతో అమ్మవారు ఉంటుంది. మరి మహాకాళి అవతారం ఇంత నల్లగా ఉండి ఇంత భయంకరంగా ఉండి ఎందుకు ఆరాధిస్తారు అంటే, కాళి అంటే ప్రాణశక్తి, అంటే మనిషి శరీరంలో ఉండే ప్రాణశక్తి ఏదైతే ఉందో అదే కాళీ స్వరూపం. మరి ప్రాణము లేకుంటే శరీరం ఎలా నిలబడదో, కాళీతత్వము లేకుంటే ఈ సృష్టి అలా నిలబడదు. అందుకే సృష్టికి పూర్వము సృష్టికి పరము పరమేశ్వరుడైనా అమ్మవారైనా కాళీ రూపంలో రుద్ర రూపంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సృష్టిలో మనం చేసిన పాపపుణ్యాలన్నీ కూడా పూర్తయ్యాక భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, ఇంకా ఈ సృష్టి మీద మమకారంతో మనిషి పునరపి జననం పునరపి మరణం అని పుడుతూ తెస్తూ ఉంటాడు. ఇలా కాదని ప్రళయ రూపంలో మనందరినీ కూడా తనలో లీనం చేసుకునే శక్తి స్వరూపమే కాళీ. అలాగే మనిషి పుట్టినప్పుడు ఏడవాలనే ఆలోచన నుంచి జీవితంలో ప్రతి నిమిషం మనం చేసే ప్రతి యుద్ధానికి మనము సహకారంగా నిలిచేది కాళీ స్వరూపం. అందుకే మొట్టమొదటి కాళీ ఆరాధనతోటే ప్రారంభమవుతుంది. మరి అలాంటి కాళీతత్వం మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో అమ్మవారి స్వరూపము యోగమాయా రూపంలో ఉంటుంది. ఇక ఈ చండీ హోమంలో మహాలక్ష్మీ తత్వం గురించి ఆలోచిస్తే, ఈ సృష్టిలో మహాలక్ష్మీ తత్వం అనేది అందరూ బ్యాంకు లాకర్లలో ఉండే డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తారు, బంగారాల్లో ఆలోచిస్తారు. కానీ పుట్టినప్పుడు తల్లి పాలతో ప్రారంభించి శరీరం పూర్తయ్యే సమయం వరకు కూడా ఆ భగవంతుడు మనకిచ్చేటువంటి ఐహికమైనటువంటి ప్రతి పనికి ఉపయోగపడే వస్తువు లక్ష్మీ స్వరూపమే. అందుకే యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత, యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తి రూపేణ సంస్థిత, యాదేవి సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థిత. అన్ని రూపాల్లో అమ్మవారే ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని అవసరమే. ఆ అవసరాన్ని సకాలంలో సన్మార్గంలో నడుచుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి ప్రతి వస్తువుని ఇచ్చే శక్తి లక్ష్మీ స్వరూపానికి ఉంది.
కాబట్టి యాదేవి సర్వభూతేషు లక్ష్మీ రూపేణ సంస్థిత అన్నారు. కాబట్టి ఆ లక్ష్మీ స్వరూపంగా ఉండి మనకు శరీరానికి సంబంధించిన ఈ శరీరం నిలబడడానికి, ఈ శరీరాన్ని తపస్సు వైపుకు నడిపించడానికి, మనస్సును మంచి బుద్ధి ప్రేరేపించడానికి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కావాలి. మహాసరస్వతి తత్వం అంటే పుస్తకాల్లో ఉండే విద్య కాదు. మహాసరస్వతి అంటే పుస్తకాల్లో ఉండే విద్య అంతా కూడా మనం రాసుకున్న విద్యలే. కానీ ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో, పుట్టినప్పుడు ఏడవాలనే జ్ఞానం ఉందో, పెరుగుతున్నప్పుడు తల్లిని తండ్రిని గుర్తించే జ్ఞానం ఉందో, పెరిగాక గురువును గుర్తించే జ్ఞానం ఉందో, చుట్టూ ఉన్న బంధువులను గుర్తించే జ్ఞానం ఉందో, వీటన్నిటితో పాటు భగవంతుడిని గుర్తించే జ్ఞానం ఉందో, ఆ జ్ఞానానికి అధిష్టాన దేవత సరస్వతి. కాబట్టి ఇన్నిటిని గుర్తించేలా చేసే సరస్వతి తత్వం మూడోది. కాబట్టి ఈ మూడింటికి మించి సృష్టిలో మనకి ఏది లేదు. ఒకటి శరీరం నిలబడడానికి శక్తి కావాలి, శరీరం నడవడానికి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కావాలి, శరీరం సన్మార్గంలో నడుచుకోవడానికి సరస్వతి అనుగ్రహం కావాలి. ఈ మూడు కలిస్తేనే మహాసరస్వతి, మహాకాళి, మహాలక్ష్మి కలిస్తేనే చండీ హోమం అంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి చండీ హోమ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. అందరూ చండీ హోమం అంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఆలోచనలో ఉంటారు. చండీ హోమం వల్ల కోరికలు తీరుతాయి, కానీ దానికంటే ముందు మన లోపల ఉన్న అరిషడ్ వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలు ఉన్నాయో వాటిని మన నుంచి దూరం చేసి మనల్ని భగవంతుడి వైపుకు నడిపించేది చండీ. అందుకే స్మృత హరసి ప్రీతి వశేష జంతోః. దుర్గ అంటే ఏంది? మన లోపల ఉన్న భయాన్ని, భీతిని, అలాగే దుర్గే స్మృత అంటే దుర్గాన్ని పిలుస్తేనే హరసి భీతి వశేష జంతోః. జంతోః అంటే పక్షులు కాదు, సృష్టిలో ప్రతి జగత్తులో ఉన్న చరాచర జీవులకు కూడా ఈ యొక్క అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల భయం అనేది ఉండదు. హరసి భీతి వశేషంగా స్వస్తే స్మృత మతిమతీవ శుభాంతాసి. అమ్మవారిని మనస్సుగా ధ్యానం చేస్తే ఎటువంటి రోగ బాధ అనేది మనకు ఉండవు. దారిద్ర దుఃఖ భయహారికాత్మధన్య, దారిద్ర దుఃఖము భయం అన్నింటినీ తొలగిస్తుంది. సర్వోపకారకరణ సదార్థ, అన్ని ఉపకరణాలు అందించే దుర్గాదేవిది. కాబట్టి ఇలాంటి చండీ హోమం కానీ, అమ్మవారి మహాకాళి హోమం కానీ, మహాసరస్వతి హోమం కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు దర్శించినా, వీక్షించినా, చూసినా కూడా జగన్మాత అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇలాంటి చండీ హోమాన్ని దర్శించుకొని ఆ అమ్మ అనుగ్రహాన్ని, అలాగే మహాకాళి అమ్మవారిని, ప్రసన్న మహాకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఆ కాళీ స్వరూపంతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుకుంటూ జగన్మ విష్ణుపాలిని మాతకి శ్రీధరాయ మహావిషయేశాయ మహాపద్మనాభాయ దామోదరాయ మహాసంకర్షణాయ మహా వాసుదేవాయ మహాపద్యమ్నాయ మహాబుద్ధాయ మహాపురుషోత్తరాయ మహాక్షాయ మహానారదురాయ మహా అచ్యుతాయ మహాధనాతరాయ మహాకేంద్రాయ మహా హరయ శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మణే మహావిష్ణుతో భద్రశాయ గోపాయ విద్యాలయ బ్రహ్మణ బ్రహ్మావే ప్రాణాయామే యోగః సమోజ్యోతి సంకల్ప మహోత్సవం పూర్వ సంకల్పితే మంగళ విశేష విశిష్టాయాం శుభంకల్పిత గోత్రోద్భవస్య ప్రకాశామయస్య బ్రహ్మభక్తిరమేణస్య నామధేయాయ సహ కుటుంబస్య శ్రీపరమేశ్వర సభాంగస్య సపుత్రస్య సభ్రాతృకస్య సహస్రలోకస్య శ్రీపరమేశ్వరీ ప్రసాద విద్యుత్తం ఆయురారోగ్యేశ్వర్యా విద్యుత్తం విజయచాముండీ దేవత పరిపూర్ణం చత్వారి శృంగాత్రయోస్య పాదాద్వయ శీర్షే సప్తహస్తాస్య త్రిదాభావశవరార్వేద మహాదేవాభ్యావివేశ సప్తహస్తస్య సప్తదిక్వా విశేషః దివా ప్రసన్నమూలస్తుకాసేన శుద్ధసుధః స్వాహా దక్షిణే పార్శ్వే దేవీ భావే సదాత్ర విభ్ర దక్షిణాగ్రదోషకమలం త్రయోగ్రో స్వామర్పిదం నామే కృతవాత్రదారేణ ఏషా విడంజనాబద్ధం గౌరవం భాగవతం భూమత్వజం లోహితాక్షం సప్తాక్ష సర్వకాతం ఆత్మాభిముఖమాసీనం యమజాయేంద్రాగం ఏష హి దేవం ప్రదిశో సర్వా పూర్వజాగస్వగర్భేంద్రః స విజాయమాన సవిశ్రమాన ప్రత్యన్ముఖాస్తిష్టవిశ్వలోముఖా ప్రాత్మికాగ్నే మమావిష్ణోపవాసుపవాసునః గాయత్ర్యాః శరణి గాయత్ర్యా స్వరకేన వారినా దర్శనం ప్రథమోధ్య అగ్నిమాత్యాయ అగ్నే నమః శ్రీ మహాత్మనే మహాదేవకాయ మహాదుర్గయుగాయ నమః వైశ్వానరాయ మహాజాతవేదసే నమః అధిదేవ మన్యస్వ
स्वाहा यदि परदेवतायै नमः सर्यामपस्तेर्या शरमध्यात्मिरपदाय अभिगार्य हरिप्रत्यभिगारयते ओम प्रजापते नमस्ते विश्वाजाताय परितापभोगानिका भास्वधवस्वमस्तवयज्ञस्यामपतयोरेण स्वाहा प्रजापते नमः शिष्टपते నేను తిరగాలి ఇగో ఇక్కడ కొంచెం మీరు నవగ్రహం మాట్లాడాలి దానికి అవసరం स्वाहा
क्षेत्रस्य भद्रामाय तेन जयम् अंगारकग्रह पदार्थतेन ऋणरोगपीडोपशान्तरस्य सर्वामोद्यमशुभाभ्यादिकमायः बुधानिष्ठे सम्प्राप्ते बुधः मध्यकाले बुधः बुधानिष्ठे सम्प्राप्ते बुधः मध्यकाले ओम प्रक्षामि बुद्धिपीडोगाते स्वाहा उत्पत्तिस्सात्वे प्रजाप्य अष्टाभूते समुचय धायत्रा तुरप्रकाशस्थापितमेवानं भावात्मे स्वाहा दुर्गहानवायोपष्टोदक्रमे त्रयधारदेवं सम्मुढमस्लान्त्रे स्वाहा श्रीमहाविष्णुनाथः सचेतचामृतस्वास्थात्रवा तभो विष्णुदावतापितष्टदानः स्वाहा नारायणावतदेवतादिता प्रथापयत्मेन बुद्धिपीडावनाग्रस्तो गुरुवरिष्ठे सम्प्राप्ते गृहमन्तर्गृह पुत्र पीडावनादे स्वाहा तंत्रेत यद्दीदयच्च वस्तप्रजातस्वागरणदेहमित्रं ब्रह्म स्वाहा ब्रह्मणिकामप्रसादसेवकसुजाभेनगावः तपत्न्यामहमासृष्टा सदस्यानमसदस्य स्वाहा ब्रह्मणेन्द्रं दुष्प्रकामेन्द्रेभ्यः अस्माकं स्वाहा अधिपत्यदेवतादिता बृहस्पतिग्रहादितेन पुत्रपीडावशान्तस्य शुक्रप्राप्ते शुक्रः कलत्र शुक्रग्रहाः शुक्रते हैजो के साहिमाया अवस्त्रादिरातस्य स्वाहा शुक्रग्रहाय द्रावणी मनसपत्ने महवस्रं लक्ष्यस्कप्तदामते स्वाहा इंद्राण्यायमायिन्द्रमर्त्वह्यपाहि सोमयदक्षायाते अभिवस्वदस्य तव प्रणीते तव शोरशमण्डाविवासदेवस्य स्वाहा अधिप्रत्यदेवता सदा शुक्रग्रहस्वायतेन कालत्रपीडोपशमनस्य सर्वाभक्तिनशुभादिमा सम्प्राप्ते शनि भवनं रक्षामि प्राणपीडोपशाते जमक्तिरक्तिरस्करस्तमस्तो सूर्यः पादोमातुरमापस्य स्वाहा यमाय स्वरूपमाय जुहुताभिहमुमेकच्चकिदोताकर्तुः स्वाहा प्रजापते दत्तदेतान्यविश्वा जातानि परिधावभुव यज्ञामासजहमस्सन्नास्सयुक्तस्यापजयारयेन स्वाहा अधिप्रत्यदेवता शनेश्चरग्रह प्रसाद सिद्ध्यतेन प्राणशत्रुगण्डपीडोपशान्तरस्य सर्वामुक्तिनशुभानिर्गमयः रात्रिष्ठे सम्प्राप्ते राहुः मध्यकाले राहुः मोक्षाचक्षुपीडाभ्याते स्वाहा स्वाहा मंगलाय धर्माय स्वाहा अप्रतिष्ठेन घर्षादेव स्वाहा वैश्वत्यादमत्र स्वाहा नमः वेपक्षेभ्य स्वाहा मश्यभ्यशब्दभ्य स्वाहा नमः भवाय स्वाहा नमः शर्वाय हृदय स्वाहा नमः नीलकण्ठाय स्वाहा अनन्तपत्राय वित्तवेदाय स्वाहा नमः सहस्राय सुधर्मये स्वाहा नमः विष्णुपुत्राय स्वाहा नमः वैष्णवाय हृदय स्वाहा नमः सार्वमाय स्वाहा नमः हृदय वशीसे स्वाहा नमः उद्धारपुत्राय स्वाहा नमः प्रियाय स्वाहा नमः आश्रयदाय स्वाहा नमः शीघ्राय दिव्याय स्वाहा नमः उभयाय सव्याय स्वाहा नमः स्वर्गस्याय दिव्याय स्वाहा అమ్మవారి పుష్కర బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు సప్తశతీ పారాయణ పూర్వక చండీ హవనము తదుపరి మహాపూర్ణావతి కార్యక్రమము శిఖర సంప్రోక్షణ అవధూత కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. తర్వాత అమ్మవారి విశ్వరూప సందర్శనం
ఆచార్య గారు చిన్న స్థాయి నుంచి ఒక సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి ఈరోజు కేంద్రంలో మా ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటిది పథకము విశ్వకర్మ యోజన ఏదైతుందో ఆ పథకం కింద అన్ని కులాల వృత్తుల వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్లకు నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వస్తువులతోని టెక్నాలజీతోని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో అవి ఇప్పించి ఆ యొక్క వృత్తిని కనుమరుగు కాకుండా మళ్ళీ అదే వృత్తిని కొనసాగించేలా కుల వృత్తులను మెరుగుపరిచేలా మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఉంది. దాన్ని నేను నా గ్రామంలో అన్ని కులాలకు అందేలా చూస్తా అని చెప్పేసి నేను మాటిస్తున్నా. ఈరోజు అన్ఎంప్లాయ్ యువకులకు నేను చెప్తున్నా చిన్న మాట. నేను ప్రచారం చేసుకుంటా ఒక ఊర్లోకి పోయినా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగాలు వస్తలేవని చెప్పేసి ఒక ఊర్లో నన్ను సురేష్ గారు మీరు నమ్ముతారు లేరు, నా విద్యా వ్యవస్థ మొత్తం ఎస్సీ హాస్టల్లో జరిగిందండి. ఈరోజు అత్యధికమైనటువంటి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో నా క్లాస్మేట్స్, నా జూనియర్స్, నా సీనియర్స్ ఉన్నారు. నేను ఎక్కడైతే నా జీవితం బాల్యం ఎక్కడైతే నేను నేర్చుకున్నటువంటిది ఏంటంటే నా యొక్క బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళతోని కలిసి ఉన్న మనం అభివృద్ధి చెందాలనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తోని మేము ఎదిగినాం. ఇప్పటికీ నా ఫ్రెండ్స్ అంతా అంటారు, అరే నువ్వు మా హాస్టల్లో చదువుకొని ఒక మంచి రాష్ట్ర రాజకీయాలలో నువ్వు ఉన్నావు కదా, నువ్వు ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా కానీ మేము ఖచ్చితంగా సహకరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఈరోజు నా ఫ్రెండ్స్ వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నారు, ఉద్యోగ రంగాలలో ఉన్నారు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగ రంగాలలో ఉన్నారు, ప్రైవేట్ సంస్థలలో ఉన్నారు. వాళ్ళందరితోని సలహా మేరకు నా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి యువతకు ఖచ్చితంగా అవకాశం కల్పిస్తా అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నా. రెండోది ఏంటంటే మీరు కులం గురించి అడిగిరు కదా, నా ఎమ్మడి తిరిగేటటువంటి కార్యకర్తలు దాదాపు బడుగు బలహీన వర్గాల కార్యకర్తలే ఉంటారు. ఈరోజు నేను పొద్దున్న లేస్తే నా భార్య పిల్లలతో నేను స్పెండ్ కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు నేను దళితుల ఇళ్ళలోనే ఎక్కువ తింటా, గిరిజన ఇళ్ళలో ఎక్కువ తింటా. నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా భార్య అంటుంది ప్రతి ఒక్కరిని వరుస పెట్టి అన్న తమ్మి అని పిలుస్తుంది. ఈరోజు నా ఇంటికి వచ్చేటోళ్ళు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాల వాళ్ళే. సో 42% రిజర్వేషన్ ప్రభా